ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੱਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋੜ ਚੜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਭਣ ਨਾ ਆਵੇ 4-5 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਛੱਡਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੀਕ ਪੁਛੜ ਬਰੀਕ ਚਮੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਲੋ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੀਕ ਛੋਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੱਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੰਮੀ ਬੂਥੀ ਛੋਟੀ ਬੂਥੀ ਕਾਲੀ ਬੂਸੀ ਮੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਨਸਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਦੁੱਧ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਕਿਲੋ ਦੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕੱਦ ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਹੋਵੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 16-17 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅभी चीचा वतनी दी है जी सब चीचा वतनी है अभी चीचा वतनी जी ठीक है 17-18 किलो दूध दे रही है इस टाइम जी जी ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਵਾ ਸੂਆ ਵੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੂਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਦਾ माशाअल्लाह जी 16 ਤੋਂ 17 किलो ए मैं दुध दे रही है चीचा वतनी दी नस्ल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई की हाल है ठीक ठाक अल्लाह दा शुक्र है तुसी सुनाओ जी अल्लाह पाक दा शुक्र जनाब दा की नाम है शहबाज साहब किस इलाके तो तलक है साहिवाल ते सर तुसी किन्ने अरसे तो मज्जां दा काम करदे हो पे तकरीबन 11-12 साल ਤੋਂ माशाअल्लाह काफी तजर्बाकार हो दोस्तां ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि मज्जां दी केड़ी नस्ल सब तो चंगी है सब तो चंगी नस्ल जी माशाअल्लाह चीचा वतनी मझा चंगिया ने यानी कि चंगा लाम का सुबह इन्हों का 2 साल 2.5 साल इन्होंने दुध देंदियां ने यानी कि इन्हों की रफ्तार कम नहीं आती है ज़्यादा दुध देंदियां ने पुछड़ लम्मा बरीक पुछड़ चमड़ी बरीक मझ वो ज़्यादा नस्ली होंगी दुध देने वाली जी मोटी चमड़ी की मझ होगी वो ज़्यादा दुध देने वाली नहीं होगी वो खोटी होगी। अच्छा जी सर तुसी क्या 2 ਤੋਂ 2.5 साल लाम जी सर इन्नी लाम इन्हां दी हुंदी है जी सर होंगी साडे कोल हैन ने मझां अच्छा जी सर ते ओ अगों जड़ा गब्बन नहीं हो जांदियां गब्बन जेड़ी हो जे तोड़ चाड़ रख ली दी ने कई विक जांदियां ने वेच छड़ी दियां ने अच्छा जेड़ियां चंगियां हुण रख भी लईदियां ने साडे कोल तकरीबन 6 मझां खलोतियां ने जेड़ी घर सूईयां भी हैन ने ते कोई नेड़े लगियां ने ठीक है जेड़ी मझ 2 ਤੋਂ 2.5 साल दुध दिंदी है जी सर ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੋਏ ਆ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿੱਤਾ 20 ਕਿਲੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ 6 ਕਿਲੋ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭਣ ਵੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ यानी कि फिर जी चीचा वतनी दी मैम है ओदी लाम भी ज्यादा ते दुध भी ज्यादा दिंदी है जी बिल्कुल तुहाडे कोल जेड़ी चीचा वतनी दी मैम है ओने सब तो ज्यादा मैक्सिमम कितना दुध दिता है साडे कोल जेड़ी सब तो ज्यादा ओने 24 किलो दुध दिता है इस टाइम मौजूद है जी इस टाइम मौजूद हुन कितना दे रही है इस टाइम वो गब्बन खलोती है हुन जेड़ी मौजूदा दुध दे रही है ज्यादा तो ज्यादा वो कितना दे रही है वो इस टाइम ते 17-18 किलो वाली है वे मेरे दोस्तां नु जेड़ी मैम है वो दसो अच्छा प्यारे भाई जेड़ी मैं 16-17 किलो दुध दे रही है सामने है जी सामने माशाल्लाह अभी चीचा वतनी दी है जी सब चीचा वतनी है अभी चीचा वतनी जी ठीक है 17-18 किलो दूध दे रही है जी जी ते ये जेड़ी ये सूयां नु कितनी देर हुई है सूयां तकरीबन हो गए ने 4 महीने 4 महीने जी ठीक है ते किनवा सूआ वे दा ये सूआ दे मेरे हिसाब नाल तीसरा सूआ दा माशाअल्लाह जी 16 ਤੋਂ 17 किलो ए मैं दुध दे रही है चीचा वतनी दी नस्ल है ते तुहाडे फार्म ते टोटल किन्नियां मज्जां ने साडे फार्म ते तकरीबन मज्जां हैं 60 ਤੋਂ 65 ते सारियां चीचा वतनी दियां ने या कि कोई और भी नस्ल है नहीं तकरीबन जड़ियां 10 कोई डंगर हैं ने इधर दे ने ते गावां ने इधर दियां बाकी मज्जां सारियां उधर दियां ने अच्छा चीचा वतनी दियां जी सर बेहतर हो गया यानी कि तुसी फिर जेड़ी चीचा वतनी दी मैम है ओनू तरजीह दिंदे हो जी सर ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤ 'ਚ ਮਿਲੇ यानी कि वो पहले तो बंदा खजल खराब ही होंदा है ना सर जी ते आस्ता आस्ता ही फर्क यानी कि पता लगता है ना गल्लां दा यानी कि पहला धक्के ठुड्डे फिर खा खू के बंदा एक दूसरे जी किसी ना समझ आवे तो बंदा दूसरे भरा को दोस्त को पूछ लैंदा है ठीक है फिर वो बंदा बचदा कोई दसदा भी इस तरह की मझ यानी कि बरीक पुछड़ बरीक चमड़ी इस तरह की मझ लो तो यानी कि बरीक छोटा सिंह होवे वड्डे सिंह की मझ यानी कि सोहनी नहीं होंदी है भी लम्मी बूथी छोटी बूथी काली बूसी मझ ज़्यादा सोहनी होंदी है तो वो जान नस्ल यानी कि जी चंगी दुध तकरीबन 20-22 किलो दे ना चंगा कद बूत हो चंगी मझ हो 2.5-3 लाख की लगती है उस इलाके चो जी ठीक है यानी इन्नी कीमत दी है जी इन्नी कीमत है माशाल्लाह। अच्छा प्यारे भाई इस टाइम तुहाडे फार्म ते टोटल किन्नियां मज्जां दुध दे रही ने 60 डंगर दुध दे रहे हैं इन्हां दा रोजाना दा दोनों टाइमां दा किन्ना दुध हो जांदा है तकरीबन 15 मन हो रहा है 15 मन यानी माशाल्लाह के रोजाना दा 600 kg तुहानू दुध हो जांदा है हां जी एवरेज एक मझ रोजाना दा 10 किलो दुध दे रही है जी दे रही है ते तुहाडे इत्थे फार्म ते कम दुध देण वालियां या फंडर मझां नहीं
ਫੰਡਰ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਮਾਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਗੱਭਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਮਦਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੱਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੱਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋੜ ਚੜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਭਣ ਨਾ ਆਵੇ 4-5 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ 4-5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਹमें ਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਅਗਰ 600 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 600 kg ਅਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? बचत शुक्र अलहमदुलिल्लाह रब दी ज़ात दा शुक्र अदा करने यानी कि सारे साढ़े कोले यानी कि मुलाजमत वाला हिसाब कोई नहीं है भी जिन्ने मुंडे ने साढ़े कोले ना सब तो 11 तो 12 साल हो चले ने इन्होंने घर का एक हिसाब किताब बन गया है तो इन्हों की तनख्वाह तनखूह कढ़ के रब दी ज़ात दा शुक्र अदा करने काफ़ी बच जाता है। अंदाजन दसो ना कितनी परसेंटेज होंदी है? अंदाजन सानू तकरीबन अद्धो अद्ध बचत हो जाती है। अद्धी बचत हो जाती है। जमीन अपनी चारा अपने जमीन ठेके ते ਲਈ अपनी जाती नहीं अपनी जाती थोड़ी बाकी ठेके ते लेके चारा शारा गड्डियां छड़ियां अपना सब कुछ करीदा है मुੱਲ ਤੇ नहीं है मुੱਲ ਤਾਂ सिर्फ ਭੋ ਲਈਦਾ। अच्छा जी ਤੇ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ 65 ਮੱਝਾਂ ਦਸੀਆਂ ਜੇ? जी ਅਗਰ 65 ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਪੱਠੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ 60 70 ਮਣ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਦੋ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕਿੱਲੇ ਆਵੇ। 35 ਕਿੱਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠ ਮੁੱਠ ਭੋ ਪਾਈਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਜਾਈਦਾ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਬਸ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਚਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾਨਾ ਭੋ ਪਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਰੇਵੜੀ ਵੰਡਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ KB 90 ਵੰਡਾ ਹੈ ਸੁੱਕਾ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੀ? ਰੋਟੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਣ। ਇਹ 60 ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 60 ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਦੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨੂੰ? ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਣ ਰੋਟੀ ਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। 50 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਏਰੀਆ ਟੋਟਲ 4 ਕਨਾਲਾਂ? ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਤੇ ਵੇ ਸਭ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 4 ਕਨਾਲਾਂ। 4 ਕਨਾਲਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾਈ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੇ? ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਕੋਈ 272 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ 400 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈਜਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੋ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਣ ਛਾਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੀ ਕਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਕੱਢ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਬਰਿਕ ਸ਼ਰਬਤ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਦੇਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਦਰਫੜ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਉਹ ਦੇਈਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹੱਲਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੇਖ ਤੱਕ ਲਿਆ 2-3 ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੁਆਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ? ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ?
ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਆ ਸਾਡਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਰਾ ਬਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਹਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ 4-5 ਡੰਗਰ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 3 ਡੰਗਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ 4-5 ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਡੰਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਉਮਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।